бинандагони гиромӣ, дар ин қисмати барнома гузориши омонадамдаи ҳамкоронамонро вобаста ба иштироки ду ғолиби Озмуни ҷумҳуриявии Фурӯғи Субҳи Доноӣ китоб аст, ки яке Мадина Ҷамолдинзода ва дигаре Боякова Розигул ҳаст. Амро тамошо мекунем ва суҳбати мо бо дигар иштирокчиёни Озмуни Фурӯғи Субҳи Доноӣ китоб аст. идома меёбад, ки инак андак мерасем ба поёни барномаи Субҳи Тоҷикистон барои имрӯз. моро ҳамроҳ бошед. озмуни ҷумҳуриявии Фурӯғи Субҳи Доноӣ китоб аст барои тамоми қишри ҷомеа имкон фароҳам овард, ки дониши худро аз минбари баланд муаррифӣ намоянд. новобаста аз сину сол ва имконияти ҷисмонӣ, ҳар яке аз иштирокчиён кӯшиш менамуданд, ки бо ҳозирҷавобии худ сазовори ҷойи намоён гарданд. Розигул Боякова ҳам яке аз иштирокчиёни фаъоли ҳамин озмун аст. ӯ модари 3 фарзанд мебошад. дар озмуни мазкур аз рӯи номинатсияи 4 хондан ва аз бар намудани осори адибони ҷаҳон ширкат варзид. 66 номгӯи асар ва 1500 байт аз шоирони машҳури ҷаҳон, ҳамаш аз рӯи низомнома. дар рафти озмун байтҳо аз Халилуллои Халилӣ. суханронияшро дар даври ҷумҳуриявии Озмун Боякова Розигул бо қиссае аз саргузашти Янко Пала бо тарҷумаи Муҳиддин Фарҳад оғоз намуд, ки ҳакамон ба қироаташ баҳои хуб доданд. маро мероси пурқиммат зи рӯзи аввалин доданд. чу модар ӯст бо ҳурмат, маро завқи қарин доданд. аз ӯ доранд суҳбатҳо ба ман боди баҳорон ҳам, садои бешаи зебо булути гаштағалтон ҳам. зи бутемори тори бед ба ёдам мерасад дарҳол, деҳоти дур аз хуршед, ки дар мискинӣ аст амсол. фиғони селаи зоған ки меояд зи гӯристон, садои барраву чӯпон ки ояд аз чароғоҳон. ба як ғам дил гирифтор аст аз он ҳар лаҳза дар ташвиш, ҳамоно додаам аз даст ҳамон пурқадр ирси хиш. ба мисли оташи ҷовид даруни ҷони муштоқам, ҳамеша хоҳад он табид аз ӯ дилҷӯст офоқам. хаёлам доимо бо ӯст, суруди хобҳо бо ӯст. ватан мебошад ӯро nom, расонад ӯ маро бар ком. Розигул мегӯяд озмун воқеан ҳам шаффоф гузашт, чунки раванди онро ҳама тариқи мониторҳо тамошо мекарданду аз дониши якдигар огоҳ мешуданд. тӯли чанд рӯзе ки мо дар китобхона будем, дар толор ва ҳам берун аз толоре ки озмун гузаронида мешуд, мониторҳо буданд, ки тавассути он ҳама равиши онро мушоҳида мекардем ва ҳар касе вориди саҳна мешуд, яъне ки аз паси балангӯяк меистод. аввалин суол мекарданд, ки оё шумо бо низомнома шинос ҳастед, чанд номгӯи асар хондед, ва аз болои ҳамон рӯйхат савол дода мешуд. тамоми равиши озмунро ки мо мушоҳида кардем, бо як боварӣ пурра гуфта метавонем, ки шаффоф буд. иштирок барои Розигул Боякова бо духтараш дар озмун дар номинатсияи адабиёти ҷаҳон хеле қулай буд, ки сабабашро чунин шарҳ дод. чун духтарам ки дар синфи таълимоташ бо забони русӣ таҳсил мекунад, барои ӯ осонтар аст хондан ва аз бар намудани осори адабиёти ҷаҳон. ва барои ман ҳам ин хеле қулай буд, чунки ба алифбои брайли дастрас намудани осори адибони ҷаҳон низ осонтар аст. адабиёти ҷаҳонро бе асарҳои адибони франсуз, Оноре де Бальзак, Александр Дюма, Виктор Гюго, Ги де Мопассан, Ромен Ролан ва даҳо боз адибони франсуз ҳастанд, ки тасаввур карда намешавад. ва чун ман пештар ба ин адибон бо асарҳои онҳо шинос будам, дар ин самт Мадинаро роҳнамоӣ мекардам.
این مادر بنابر سبب اون که چشمانی بینا ندارد ادبیات معمولی با خط کریلی نوشته شده رو مطالعه کردن نمیتواند، چون به ادبیات برایلی دسترسی ندارد اثرها رو به طور اودیویی گوش میکند. همه روز بعدی از درس برگشتن فرزند روزگل مدینه جمال‌الدین اول نزد مادر میآید و از روزی سپری کرده خود و کتاب‌های دسترس کردهش به مادر قصه میکند. بعد مطالعه پوره اثر باشد آنها برداشت خود را به یکدیگر نقل میکنند و دانشی هم دیگر را پوره می نمایند. 75 نامگوی اثر و 2000 بیت را از خود نمودم و در آزمون با زبانهای آلمانی، انگلیسی، روسی و البته با تاجیکی اثرها را پیشنهاد نمودم. مدینه خواننده صنف دهمی گیمنازیای رقم 74 ناحیه فیردوسی می باشد. او نیز در آزمون از روی نامیناسیون چهارم خواندن و از برنمودن آثار ادیبان جهان اشتراک کرد و با زبانهای گوناگون اثرهای خوانده‌اش را پیشنهاد نمود. وقتی که صدرالدین انی رو مطالعه نمودم، با نوشتن شعرها، حکایه‌ها شروع نمودم. وقتی که کتاب‌های ادبیات جهان را مطالعه می نمایم، از ادبیات جهان، از فرهنگ و مدنیت آنها با خبر می شوم. وقتی که با زبان روسی مطالعه می نمایم، زباندانیمان خیلی نقص می شود و فوند لغویمان غنی‌تر می گردد. وقتی که ادبیات بچگانه را مطالعه می نمایم، با یک لفظ شیرین کودکانه با کودکان صحبت می نمایم و کودکان وقتی که شوق و هوس ما را به کتابخوانی می‌بینند، آنها نیز به شروع می‌نمایند به مطالعه کتاب. او خواندن و آموزش اثرهای خارجی و تاجیکی را می‌پسندد. به اندیشه‌اش هر اثر خصوصیت خاصی تاثیررسانی خود را دارد و درک آنها شخص را ذکی می‌گرداند. محض همین مطالعه کتاب بود که از المپیاد فنی زبان دولتی در مکتب ناحیه سزاوار جای اول و در دور شهری سزاوار جای دوم گشتم و کوشش می‌نمایم که در دور جمهوریوی نیز سزاوار جای نمایان گردم. باز دیگر دستاورد من این بود که زباندانی و فوند لغوی هم خیلی غنی‌تر گشت، چون که حالا وقتی که شعرها ایجاد می‌نمایم و من خیلی آسان است در وقتی ردیف گفتن، در وقتی جمله بندی هم خیلی آسان‌تر شد. It's a funny holy place, it's a funny jolly space. Coming here, you'll be glad, love and kindness you can face. Welcome to Tajikistan, welcome to Tajikistan. If you visit our land, we shall gladly shake your hand. We like people of the world, we love mother our land. Welcome to Tajikistan, welcome to Tajikistan. Mountains are very high, birds happily sing and fly. To be with is our duty, to be kind we always try. Welcome to Tajikistan, welcome to Tajikistan. آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است برای مدینه جمال‌الدین در کامیابی را گشود. آمادگی‌ها او را در دیگر المپیادهای مکتبی نیز کامیاب نمود. چون ما میدونیم ادبیات برایلی خیلی کم است و دسترس کردنش هم خیلی دشوار است و برای همین مادرم بعضی کتاب ها را با طریق اودیویی گوش میکند. من باشم به کتابخانه لاهوتی، به کتابخانه ملی و به کتابخانه مکتب رفته بعضی کتاب ها را دسترس می نمایم، مطالعه می نمایم. چون هر وقتی که کتاب ها را به اتمام می رسانیم، من به مادرم رفتم درباره این کتاب به مادرم معلومات می دهم. وقتی که ما کتاب ها را به اتمام می رسانیم، به همدیگر برداشت یکدیگر را میگوییم. من چون هر وقته برداشت خودم را به مادرم میگویم و مادرم باشد به من میگوید. نهایت بیدارخوابی های مادر و فرزند به نتیجه نماند. وقتی فرزند روزگل مدینه جمال‌الدین هم سزاوار جای دوم گردید، مادر از شادی زیاد میبالید و این لحظه ها برایش خیلی حساس و خاطر مانند. وقتی که مدینه برآمد کرد، من که مادر هستم خیلی هیجان داشتم و هم وقتی که دیدم که با سوال‌ها جواب‌های مشخص می‌دهد خرسند شدم. روزی جایزه سپاری در تئاتر اپرا و بالت به نام استاد عینی، وقتی که در قطار دیگر نورسان جوانان نام مدینه رو همچون غالب شنیدم، اونقدر خرسند بودم که خیلی نامبر شدن نام و فامیل خود را حتی درک نکردم. گاهی پرسم از خود در زمین تاجیکستان اینقدر سنگ از کجا پیدا شده است؟ در دل فرزند تاجیک این همه ننگ از کجا پیدا شده است؟ میدهم بر خود جواب خلق تاجیک را بسی سنگ باران کردند، هم پریشان کرده اند تا نکارد دانه خود را دیگر، تا نسازد خانه خود را دیگر،
تا بخشکد تخم تاجیک در میان سنگ ها. بهر خلق من در این دنیای شر زندگی آسان نبود. در تهی دار در تهی آر زندگانی می نمود. خلق تاجیک را بسی سنگ باران کردند، هم پریشان کرده اند. لیک تاجیک بر عدو گردن نداد. بهر فردای وطن سر بداد و تن نداد. سنگ ها را چیده چیده در بریجر در سریجر خانه کرد از سنگ کوهستان خود. خانه کرد از ننگ اجدادان خود. در میان سنگ ها هم زنده ماند. озмуни фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст. воқеан ҳам амри саривақтие буд ки ҷомеаро барои соҳибхират шудану илмомӯхтан такони хуб бахшед. акнун қариб дар ҳар хонадон сарҷамъиву донишазбар намуданро метавон бараъло мушоҳида намуд. миллати мо ба асли худ баргашт ва бо дарки худшиносӣ ҳар шахс мутмаин гашт ки танҳо донишу хирад метавонад шахсро соҳибэҳтирому воломақом гардонад. суҳбатро идома медиҳем бинандагони гиромӣ ва ҳоло аз ҳайате ки мо инҷо ҳамроҳи онҳо суҳбат карда истодем ду нафари дигар тамоман сухан накард, суҳбат накард. инак инони вақт, инони сухан дар ихтиёри онҳо аст. яке собирҷон саидзода ва дигаре зуҳра раҳмонова. биёед аз собирҷон оғоз мекунем. саидзода собирҷон ҳастам. хонандаи синфи 11 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 77 ноҳияи фирдавсӣ шаҳри душанбе. иштирокчӣ ва ғолиби озмуни ҷумҳуриявӣ фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст. аз рӯи номинатсияи хондан ва аз ёд кардани осори адибони муосири тоҷик. аз адабиёти муосири тоҷик кадом асар бештар ба шумо писанд омад ва ин асаре ки ба шумо писанд омадааст кадом мавзӯъро фаро мегирад? бештар дар адабиёти муосири тоҷик тамоми асарҳо бисёр мароқангез ҳастанд, бисёр шавқовар ҳастанд, вале ба ман бештар асарҳои поягузори адабиёти муосири тоҷик устод Садриддин Айнӣ ва ҳамзамон устод Сотим Улуғзода ва Ҷалол Икромӣ бештар писанд омаданд. асарҳое ки ман бештар дар пайи мутолиаи онҳо ҳастам ин романҳои устод Айнӣ ҳастанд ки онҳо бозгӯи давраи инқилобӣ дар ҳудуди Тоҷикистони имрӯза мебошад. хусусан ман романҳои Дохунда ва ғуломони устод Айниро меписандам ва ҳамеша кӯшиш менамоям ки аз ҳамин асарҳоро мутолиа намуда аз озодӣ, аз осоиштагии кишвари хеш шукрона кунам ва дар асарҳои мазкур бештар тараннуми ватандӯстӣ ва ҳамзамон мубориза барои озодӣ таҷассум ёфтааст. ҳамзамон дигар нависандаҳои дӯстдоштаи ман ин Сотим Улуғзода, Фотеҳ Ниёзӣ, Раҳим Ҷалил, Саттор Турсун, Абдулҳамид Самад ва дигарон мебошанд. бузургии осори онҳо, дилчаспии осори онҳо дар ин аст ки бисёр суфта, равон ва баландмазмун навиштаанд, эҷод кардаанд. ҳамин тавр нест? масалан вақте ки гардиши девбоди устод Абдулҳамид Самадро мехонем, чӣ хел асари аз тазодҳои зиндагӣ, аз пурпечуто будани зиндагӣ мо дарак меёбем. қиссаи парончакҳоро мехонем, ҳамин тавр нест? ё романҳои устод Садриддин Айниро мехонем, аз Ҷалол Икромиро мехонем, аз Сотим Улуғзодаро мехонем. хуб, чӣ бардоштед аз озмун? чӣ тавре ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иброз доштанд, китоб маҳсули ақлу заковати мардуми соҳибтамаддун, омили асосии ҳифзи фарҳанги миллӣ ва яке аз муҳимтарин воситаҳои маърифатнок намудани аҳли ҷомеа буда қобилияти суханварию сухандониро сайқал медиҳад, доираи ҷаҳонбинӣ ва тафаккури инсонро васеъ мегардонад, инсонро дар зиндагӣ ба роҳи рост ҳидоят мекунад. яъне аз суханҳои мазкур ман чунин бардошт намудам ки ин китоб ба фурӯғест ки зиндагии моро равшан мегардонад, моро аз олами зулмонӣ ба олами нуронӣ иршод мекунад.
یعنی آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است. یک پدیده نوین در دوران صاحب استقلالی بود که از طرف اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشنهاد گردید و تمام قشر جامعه کوشش نمودند که باز به همین عرصه ادبیات قدم نهند. بعضی شخصانی بودند که از ادبیات اونقدر واقف نبودند، ولی با همین اقدام سری وقتی پیش گرفته پیشوای ملت آنها نیز کوشش نمودند که آثار نیاگان ما، یعنی آثار بزرگان و آثار جهانی را مطالعه کنند و برخوردار گردند. همزمان ما در دوران عمر به سر برده ایستاده ایم که برخوردی تمدن ها به نظر می رسد و محض همین اقدام ما جوانان و نورسان را به راه راست هدایت میکند و ما را در جاده علم راهنمون میسازد. اینجا دیگر اشتراکچیان هستند که هرچند سزاوار جای نشدند، غالب نامودند، اما آنها رو افتاده نیستند. زهره رحمانова است. مرحمت بلنگویک رو به زهره میدهیم و میبینیم که چرا شکست خورد در آزمون. من رحمانова زهره هستم، خواننده صنف دهم مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 66 ناحیه سینا میباشم. یک تن از اشتراک کنندگان آزمون فروغ صبح دانایی میباشم. من از این رو افتاده نیستم که در آزمون فروغ صبح دانایی شکست خوردم. میخواهم امسال در همین نامیناسیون با تیاری جدی اشتراک نمایم و صاحب جای افتخاری گردم. اما شما غالب دلکه برای اون که شما در چند مرحله و دوره که در آزمون اشتراک کردید دانش گرفتید، خود را با دانش مسلح کردید. در آغاز صحبت یادتان باشد گفتیم مصرع‌های پر از مضمون رستا رودکی را زمزمه کردیم که دانش اندر دل چراغ روشن است و از همه بعد بر تن تو جوشن است. الکی تو جوشن داری برای خود، در قلب خود، در ذهن خود. برای همین تو غالب هستی. الکی تئوری چگونه است؟ تئوری من بسیار جدی است. من زیاده از 100 غزل، 50 رباعی، 100 بیت داستان، زیاده از 50 اثر مطالعه کردم. برای اشتراک در آزمون با شما برار میخواهیم، شایش میخواهیم و بگذار که شما موفق شوید. این بار غالب باید طوری که خود شما گفتید و پیروزی را به دست آورید. بینندگان گرامی، در اینجا گزارش تهیه نموده همکارمان رخشاد محمدعلیزاده را در خصوص اشتراک سعادت حق نظر آورد در آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است. تماشا میکنیم. آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است در حیات ملت تاجیک کشفیات خوبی برای پیدا نمودن دوستداران کتاب و معرفی چهره‌های نو در ساحه علم گردید. سعادت حق نظر و زنی بی‌شغل است، ولی از روی شنیدمان او در خانه وقتش را بیهوده ضایع نمی‌کند و خود را با مطالعه کتاب و نوشتن شعر اندرمان می‌نماید. مهارت خوبی قرائت کنی شعر دارد. به قدر خویش کوشیدن بهز بیکاری و خاموشیدن، من به قدر مجال کوشیدم فقه را بردی نظم پوشیدم. نکنم عیب اگر تو بتوانی که درو خله بپوشانی. جای تأسف است که امروز برخی از زنان خانه‌نشین وقتی خود را در کوچه به بیهودگویی می‌گذرانند، در حالی که امکان معرفی آنها در جامعه خیلی زیاد است و نتیجه های به دست آورده سعادت حق نظر و دلیل همین گفته ها می باشد. زنهایی هستند که در کوچه به کارهای بیهوده مشغول میشوند، کوشش نمیکنند که یگان نفع آنها به جامعه رسد، لیکن باز زنهای نیزیوف میشوند که گرچند که خانه‌نشین هم باشند کوشش میکنند که به خواندن کتاب‌های بدیعی، به از یاد کردن شعرها و غزل‌ها مشغول میشوند. او در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است تصمیم گرفت که از روی نامیناسیون دوم ادبیات معاصر اشتراک کند و برای این تلاش زیاد کرد و ادبیات گوناگون را مطالعه نمود. در 3 دور آزمون نتیجه خوب نشان داد، اما در سطح جمهوریوی نتوانست غالب شود. از این رو به او تنها افتخارنامه آزمون سپرده شد. از 300 کتاب زیاد خواندم. از خورده کتاب‌های ناصران را بسیار می‌خواندم. زیاده از 1500 مصرع شعر از بر نمودم. پیش اگر کتاب‌های نصری را خوانده از جای شعرها گذشته می‌رفتم، حالا برعکس شعرهایشان را البته از خود کرده بعد دوام میدم کتاب خواندن را. این بانو در تربیت فرزندان نیز توجه زیاد ظاهر می‌نماید. هر اثر خوانده اش را به آنها نقل می‌کند و در دایره خانواده کتابخوانی را ترغیب می‌نماید.
агар зан модар босавод бошад, фарзанди ӯ албатта босавод мешавад. яъне ки зан модар фарзандро хуб тарбия мекунад, ба роҳи рост ҳидоят мекунад. ман хеле хушнуд ҳастам ки дар ҷумҳури мо ҳам занҳое пайдо шуданд ки худро дар ҷомеа муаррифӣ намуда истоданд, нишон медиҳанд ки масалан занҳои тоҷики мо яъне ки чӣ қадар шеърдон ҳастанд, шеърхон ҳастанд, ба китобу китобхонӣ рӯ овардану дар ҷамъият ҷои худро пайдо намуданд. саодат ҳақназар ва зани хонашин аст, лек шуғли дӯстдоштааш китобхонӣ мебошад. ҳарчанд вазъи саломатиам хуб нест, вале китобҳоям дӯстони наздики ман мебошанд, мегӯяд ӯ. мутолиаи китоб барояш оромӣ мебахшад. падарам омӯзгор буданд. дар оилаи мо шуғли асосии дӯстдоштаи мо фарзандон китобхонӣ буд. аз хурсандӣ зиёд ҳам рӯ ба китоб меорам, зиқ шавам ҳам бисёртар рӯ ба китоб меорам. баъди хондани асарҳои бадеӣ, баъде ки китобҳоро мехонам, асабҳоям ором мегарданду баъд ман метавонам ки ором хоб равам. иштироки саодат дар озмун барои наздикон боиси ифтихор буд. ҳар давраи озмунро онҳо бесаброна интизор мешуданду аз пушти оинаи нилгун дастгирияш мекарданд. қаҳрамони бахши мо бори аввал баргузории озмунро тариқи оинаи нилгун тамошо кардааст. баъди ошно шудан бо истеъдоди шеърхонии иштирокчиёни озмун, ӯ низ пеши худ мақсад мегузорад ки бояд дониши худро бисанҷад. хоҳари ман саодат ҳақназарова дар ҳамин озмуни ҷумҳуриявӣ фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст иштирок намуданд ва ҳамин 3 даврро гузаштанд. оилаи мо аз ин хеле хурсанд буданд, фахр мекарданду бесаброна интизор буданд ки саодат баромад кунаду баромади ӯро мо тамошо кунем. аз тариқи оинаи нилгун вақте ки ман шеърхондани писаракону духтаракони хушрӯйро медидам, баробари онҳо шеърҳоро мегуфтам. ва вақте ки ҳамин озмун бори аввал дар оинаи нилгун эълон гардид, ман аз ин бениҳоят хурсанд гаштам ва пайи боз ҳам хубтару хондан кӯшиш кардам. лекин озмун аст, фиристода бояд ки доно бувад, ба гуфтан далеру тавоно бувад. аз ин рӯҳ афтода нестам. боз ман китобҳои нав ба нав гирифтам ва шабу рӯз китоб хонданро давом дода истодам ва мехоҳам ки қуллаҳои баланд ҳаракат намоям. наздикон мегӯянд дӯсти наздики саодат китоб аст, зеро ҳар гоҳе ба хонааш ворид мешавем саргарми мутолиа асту ҳатто меҳмононашро бо шеър истиқбол мегирад. васфи диёр барояш болидагӣ мебахшад. дар баробари он ки шавқи шеърнависӣ дорад, қироати назмро ҳам меписандад. муҳаббаташро нисбат ба ватан бо каломи манзум иброз мекунад. ҳар гоҳе ки ман ба хонаи хоҳарам саодат меоям, ӯро дар рӯи китобу китобхонӣ мебинам, дар рӯи аз худ кардани ғазалҳои шоирони классику муосири тоҷик мебинам ва аз ин хеле хурсанд мешавам. гарчанде ки имсол дар даври ҷумҳуриявӣ соҳиби ягон ҷойӣ нашуд, лекин дар оянда албатта ман боварӣ дорам ки саодат дар ҷумҳуриявӣ ҳам соҳиби ҷои намоён мегардад. аллакай чандта боз китобҳои дигарро ҷамъоварӣ намудааст, ғазалҳои нав ба навро ҷамъоварӣ намуда аллакай боз сафи ҳамон ғазалҳоша зиёд карда истодааст, сафи китобҳои бадеиша албатта боз зиёд карда истодааст. обрӯям, эътиборам, зиндагиям, рӯзгорам, ҳарчи ҳастам бо ту ҳастам, ҳарчи дорам бо ту дорам. тоҷикистон бо дили аз меҳри ту саршор саршор, бо сари аз фахри ту чархи баринам. дур рафтам то туро наздик бинам, аз ту рафтам то даме бо ту нишинам. тоҷикистон мулкҳои дидаам аз ёд рафтанд, лолаҳои чидаам бар бод рафтанд. бас ки дар ёди ту будам ҳар куҷое, дидаву бишнидаам аз ёд рафтанд. тоҷикистон осиёву африқоро дӯст дорам, бас туро ман дӯст дорам. тоҷикистон халқҳову қавмҳоро мепарастам, бас туро ман. тоҷикистон ҳайкали мардони хокӣ кони кашофон надида, эй шуои ақлу дида, эй суруди носуруда. тоҷикистон тоҷикистон. новобаста аз рушди технологияи муосир таваҷҷӯҳ ба китоб ҳамоно боқӣ мемонад. китоб инъикосгори воқеияти ҳаёт аст ва бо дарки маънии ҳар асар шахс панди рӯзгор меомӯзад. акнун вақти он аст ки мо бо арҷгузорӣ ба осори гузаштагони худ фардоямонро рӯшан созему зиндагии арзандаро соҳиб бошем. ҳар нафаре ки дар озмун иштирок кард
خواه در نامیناسیای شاعری باشد، خواه در نامیناسیای ادبیات جهان باشد، معاصر باشد، بچگانه باشد، با خود چیز برداشت کرد. و باور هست که هنگام مطالعه کردن مثلا آثار نظمی است، نثری است، شما یک موجزترین جای آن را، زیباترین جای آن را به اندیشه خود، به دل خود، به قلب خود موافق را حفظ کردید، از بر نمودید. اینک در پایان صحبت امروزمان بسیار با مورد است که هر کدام ما از این برداشت‌ها برای بینندگان پیشنهاد کنیم و صحبت همون رو برای امروز به پایان رسونیم. مرحمت از که آغاز میکنیم؟ میخواهم یک غزل از اشعار حاجی حسین کنگورتی برای شما قرائت نمایم. این چمن را هر کی آمد یک زمان نادیده رفت. گل اگر بشکفت اما غنچه‌سان نادیده رفت. وحشت امکان نه تنها چشم ما پوشیده کرد، میوه این باغ را پیر و جوان نادیده رفت. بر عبث ای بار غم بر خاطر ما جا مگیر، جنس کلفت هرچی دید و غیر از آن نادیده رفت. میتوان رمز شکافت از عینک چشم حباب، کین محیط از یک نمودار نشان نادیده رفت. تیره بخت از فیض عالی فطرتان بی بهره است، شمع روشن تا شود ظلمت همان نادیده رفت. شیشه ما را صفا اندر کدورت مضمر است، مهر را شب میبرد گرچه به آن نادیده رفت. مفتی آن آزاده مرد کز قناعت مشربی، منت نان ز خوان منعمان نادیده رفت. از برای پرسشم آمد طبیبی مهربان، درد ما بسیار بود و هیچ از آن نادیده رفت. حاجیا نیکوترین مردمان دانی که کیست، آنکه عیبی خویش دید و از کسان نادیده رفت. آنکه شمشیر ستم بر سر ما آخته است، خود گمان کرده که برده است ولی باخته است. های میهن بینگر پوری تو در پهنه رزم، پیش سفار ستم سینه سپر ساخته است. هر کی پرورده دامانی گوهر پروری توست، زیر ایوانی فلک غیر تو نشناخته است. دل گردانی تو و قامتی بالنده اشان، چی برافروخته است و چی برافراخته است. گرچه سرحلقه و سرهنگی کمانداران است، تیغ البرز به پیشت سپر انداخته است. کوی تو، وادی تو، دره تو، بیشه تو، در سراپای جهان ولوله انداخته است. روی او در صف مردانی جهان گلگون باد، هر کی بگذشت از خویش و به تو پرداخته است. شب با صراحی همی گفت شم، که ای هر شب مجلس آرای دوست. تو را با چنین قدر پیش قدح، سجودی دمادم بگو از چی روست. صراحی بگفتا که نشنیده ای، ترازو ز گردن فرازان نکوست. از آن گفت دانای فرخنده رای، گداگر تواضع کند خوی اوست. شعر از استاد کمال نصرالله. خود فروغ صبح دانایی فروغ ملت است، از محبت، از صداقت، از نبوغ ملت است. او بشارت داد مایم از ازل اهل کتاب، بخت فردای وطن را از ره حکمت بیاب. خیرخواهی و امانی را چراغ راه کرد، خلق ما را از اصالتهای خود آگاه کرد. ملت را با صدای نبض دل بیدار کرد، با خیرت افراخت دل را جاده ها گلزار کرد. شاعری هم هست یک بخش و عطای مادرم، من فقط شاعر شدم از بچه های مادرم. مردن آسان نیست میدانم ولی لازم شود،
100,000 بار می میرم برای مادرم. صدقه جانی بدرش، صدقه چشمی ترش، من ندیدم قیمتی را در بهای مادرم. غم خورم پند و نصیحت بشنوم آدم شوم، تا بیارزم لحظه بر خاک پای مادرم. دیده گریان جان و دل بیریان خیراندیش گفت، سوخت جانم تشنه یک کف دعای مادرم. یار گفت از غیر ما پوشان نظر، گفتم به چشم. وانگهی دزدیده در ما می نگر، گفتم به چشم. گفت اگر یابی نشانی پای ما بر خاک راه، برفشان آنجا به دامنها گوهر، گفتم به چشم. گفت اگر سر در بیابانی غمم خواهی نهاد، تشنگان را مژده از ما ببر، گفتم به چشم. گفت اگر روز شوی از روی چون ما هم جدا، تا سحرگاهان ستاره می شمر، گفتم به چشم. میخوام یک چند دو بیتی و ربایی گفته باشم، خوانده باشم. بگو خورشید را با مه ندیدی، شکوه کوه را در که ندیدی. تو که دیر آمدی تا من پیاده، جوانی مرا در ره ندیدی. اگر در دل نباشی در زبانی، اگر عاقل نباشی شادمانی. اگر باری ز غم خندیده باشی، تو دردی خنده های من بدانی. نزن خود را که جان ما نمانده، ز خون ما بجز صفرا نمانده. برای ضربه دیگر برادر، دیگر در پشت عینی جا نمانده. دل افشانم ولی هم دل ندارم، زر افشانم ولی ساحل نماند. دل افشانم ولی هم دل ندارم، زر افشانم ولی ساحل ندارم. به مانندی درختی ارغوانم، گل افشانم ولی حاصل ندارم. از بس که کتاب عامل است که انسانیت ما را تشکل می دهد، شخصیت ما را، ضمیر ما را پاکیزه می سازد، میخواستم از رساله صدپند عبید زاکانی یک پندی را بگویم که آن بزرگوار میفرمایند که فرزندم، انسان کامل آن کسی است که مردم از دست و زبان او در امان باشند. واقعا شخصی که کتاب میخواند صاحب معرفت میشود و کتاب و اثرها و اشعار خوانده او در او تأثیر میگذارد، ضمیر او را پاکیزه میگرداند. یک انسان خوب و با فراست و با فرهنگ میشود و معنی زندگی را درک مینماید. بدین مضمون سعدی بزرگوار نیز اشاره میکنند، میگوید جوانمردی و لطف است آدمیت، همین نقش هیولایی مپندار. چو انسان را نباشد فضل و احسان، چی فرق از آدمی تا نقش دیوار. به دست آوردن دنیا هنر نیست، یکی را گر توانی دل به دست آور. اینجا صحبت ما به پایان میرسد. صحبتی که از نور بود، از علم بود، از عشق بود، از مهر به وطن بود، به مادر بود. از آن بود که ما امروز با هم باشیم، سرجم باشیم، اتفاق باشیم، چون می توانیم با همدلی و همدستی و هماهنگی خود پرزور باشیم، اقتدار داشته باشیم. برنامه امروزه صبح تاجیکستان را در اینجا به پایان میرسانیم. همیشه سربلند باشید، صحت باشید و آن پدر و مادرانی که ما را تماشا کردند بهره گرفته باشند از صحبت ما. آن نفرانی که بواسطه خوانندگان، دانشجویانی که ما را دیدند، تماشا کردند. تکلیف این است، دعوت این است که چون اینجا سخن درباره بیداری رفت، بیدار شویم و به قدر این دستاوردهایی که به قول در چنین راهی که مردان توشه از دل کردند، ساده لوحی بین که فکر آب و نان داریم، ما کوشش کنیم که به قدر این زحمت ها برسیم، به قدر آبادی دیار برسیم و با اندیشه نیک، با پندار نیک، با گفتار نیک، با رفتار نیک توانیم که در رشد و سرسبزی و شکوفایی تاجیکستان صاحب استقلال سهمی ارزنده گذاریم. تنسیت و خانه آباد باشه.